सो कहो टल गुर सेवियै, अहनिस सहज सुभाए। दर्शन परसै गुरु कै, जन्म मरण दुख जाए। होवै सिफत समधी, नूर अरसों पुरसों झटियै। तुध डिठे सच्चे पातशाह, मल जन्म जन्म दी कट्टियै। सज्जन सच्चा पातशाह, सिर साहां दै साहो। जिस पास बैठिया सोहियै, सबना दा वेसाहो। बाणी गुरु गुरु है बाणी, विच बाणी अमृत सारे। गुरबाणी कह सेवक जन मानै, प्रतख गुरु निस्तारे। सतनाम वाहिगुरु साहिब जीओ। आसा महला पहला, कहाँ सो खेलत वेला घोड़े। कहाँ भेरी सहनाई, कहाँ सो तेग बंद गाडे रड़। कहाँ सो लाल कवाई, कहाँ सो खेलत वेला घोड़े। कहाँ भेरी सहनाई, कहाँ सो तेग बंद गाडे रड़। कहाँ सो लाल कवाई। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। गरीब नवाज सतगुरु दी साजी नवाजी होई, गुरु की साध संगत जीओ। सतगुरां दी अपार किरपा बख्शिश दा सदका, अमृत वेले दे सजे होए दीवान दियां हाजरियां भर के, जिथे सतगुरु गरीब नवाज दे दर्शन दीदारे, उथे नाल दी नाल अमृत रूप गुरु की बाणी दा मनोहर कीर्तन। सतगुरु दे दर घर दे कीर्तनीए गुरमुख प्यारे, तिन्हां दी रसना द्वारा सरवण करके निहाल होए हाँ। सतगुरु दी ये रहमत बख्शिश दा सदका है। अमृत वेले जो गरीब नवाज धन गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह जी ने पावन श्रीमुख वाग बख्शिश कीते हैं, आपां ने सरवण कीते हैं। गरीब नवाज सतगुरु जी चोजी प्रीतम जदों मक्के तो वापस आ रहे सी, गरीब नवाज उतों के लोगों को तार के तीसरी वार एमनाबाद जिथे भाई लालो नूं दर्शन दिते सन। पहली बार मोदी खाने की कार छड्ड के पिता जी तो आग्या लैके श्री इस तरह ननकाना साहब तो 50 मील का सफ़र 17 दिनों च तय करते हुए सतगुरु जी पहुंचे सी एमनाबाद है। पहली बार एमनाबाद तो प्रचार शुरू किया सतगुरां ने भाई लालो नूं जाके दर्शन देने, मलक भागो का हंकार निवृत्त करना है। तीसरी बार जो हजूर एमनाबाद वाल आ रहे सन, गोबिंद लोक रस्ते विच मिल पे, बेनती की परमेश्वर के संबंधी विचारां करते हुए तुरे आउंदियां उस मालक वाहिगुरू की माया का ही अंत नहीं पैंदा। ईश्वर निरंकार का अंत कौन पा सकता है। ऐसिया विचारां करदियां करदा एमनाबाद बार-बार गुरुद्वारा रोड़ी साहब बनिया होया है, जिस बारे भाई गुरदास साहब के बच्चा ने पहला बाबे पाया बख्शदारै, पिछों दे फिर काल कमाए। अरेत आका आहार कर रोड़ा की गुर करी विछाए। भारी करी तपस्या वड्डे भाग हरस्यों बन आई। बाबा पैदा सचखंड नौनित नाम गरीबी पाए।
बाबा देखे ध्यान तार, जलती सब पिड़त भी दिस आए। बाजहु गुरु गुबार है कर दी सुनी लुकाई। बाबे भेख बनाया उदासी की रीत चलाई। चढ़िया सोधन धरत लुकाए। सो एमनाबाद की धरती ते हजूर बार बार आन बैठे। वो गोबिंद लोक भी नाल सन। शाम का वेला से सतगुरु कहणगे भाई मरदानिया जा भाई लालो नूं बुला के लिया। गोबिंद लोकां नूं सतगुरु कहणगे रब दे प्यारे गोबिंद लोको जाओ जाके तुसीं भी शहर विच जाओ ते लंगर प्रसाद पानी छक आओ। ये सतगुरां दी आग्या मनदे होए जदों नगर वल वधे, भाई मरदाना भी नाल सी। पिंड च वड़दे पठाणां दे घर विआह सी। ख्याल किया इत्थों ही असीं लंगर छक लैने। जदों उन्हां दे घर गए उन्होंने शराब के नशे च धुत होया ने धक्के मार के घर चों बाहर कढ़ दिते। कूहणियां गोडे छिले गए, कपड़े फट गए। सो गोबिंद लोक वापस सतगुरां कोल आण बैठे। सतगुरां ने पुछया महाराज, सतगुरु कहणगे लंगर छक आए हो? कहते महाराज साडी हालत वेखो की होई है। कुछ समय बाद भाई लालो नूं लैके भाई मरदाना कूहणियां गोडे छिले होए सतगुरां कोल आ गया। आके सारी हालत सुनाई भी पठाणा ने वो धक्के मार के सानूं घर चों बाहर कढ़ दिता है। उस समय सतगुरु बड़े विराग विच आया होया ने भविखवाक कहे सी भी जे इत्थों दे पठाणा नूं आउण वाले समय का पता हुंदा ना, कदे परमेश्वर दे प्यारियां नूं कदे धक्के ना मार दे। भाई लालो नूं संबोधन होके सामने बिठा के कहा सी, भाई लालो आउण वाले समय का ना लोकां नूं कोई ज्ञान नहीं। सच्चे पातशाह किहो जिहा समा आवेगा। हजूर ने तलंग राग विच बचन फरमाए सी, जैसी मैं आवे खसम की बाणी तैसड़ा करी ज्ञान वे लालो। पाप की जंज लै काबल हों तहाया जोरी मंगै दान वे लालो। शर्म धर्म दोई छप खलोए कूड़ फिरै प्रधान वे लालो। काजियां बामना की गल थकी औगद पड़े शैतान वे लालो। जात सनाती होर हिंदवाणियां ए भी लेखै लाए वे लालो। खून के सोयले गावी है नानक रात का कुंगू पाए वे लालो। साहिब के गुण नानक गावे मास पूरी विच आख मसोला। जिने ओ पाई रंग रवाई बैठा वेखै वख अकेला। सच्चा सो साहिब सच तपावस सचड़ा न्याव करे गो मसोला। काया कपड़ टुक टुक होसी हिंदुस्तान संभाल सी बोला। जदों शरीरां रूपी कपड़े टुकड़ा टुकड़ा होणगे ना भाई लालो उदों साडे बचनां लोग याद करनगे कि कोई फकीर आए सी वो पहलों भविखवाक कर गए सन। भाई लालो ने हाथ जोड़ के पूछया, सतगुरु ये भयानक समा कदों आउण वाला है? तो हजूर ने कहा सी, आवन 78 जान 97 होर भी उठसी मर्द का चेला। सच की बाणी नानक आखे सच सुनाए सी सच की बेल है। सतगुरु कहणगे 1578 विच ये समा वापरेगा। सो सतगुरां दे कहे हुए बचनां दे मुताबक ही खालसा जी बाबर ने हिंदुस्तान ते कई हमले कीते ते पहला हमला 74 विच उहने कीता है। जदों कि वो रस्ते विचों वापस मुड़ गया है। फिर उन्हें 1576 विच दूसरी बार हमला किया। अटक दरिया नूं पार करके अगे दाखिल होना सी, लेकिन सूईए ने खबर दी बादशाह सलामत है तुहाडे तिमरलिंग जिहड़ी राजधानी है ना तैमूर की बनाई हुई ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਬਦਖਸ਼ਾਂ वाला बादशाह हमलावर होके आ गया है। राजनीति ये कहती है कि पहले घर बचाओ फिर लड़ाई लड़ लवांगे, पिछे मुड़ जाना चाहिए है। बादशाह वापस मुड़ गया बाबर है। तीसरी वारी खालसा जी अस्सू का महीना से
1578 ਬਿਕਰਮੀ ਚ ਉਹਦਾ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਏਮਨਾਬਾਦ ਤੇ ਇੰਨੀ ਕਟਾਵੱਢ, ਇੰਨਾ ਤਸ਼ੱਦਦ, ਇੰਨਾ ਜ਼ੁਲਮ, ਇੰਨਾ ਅਤਿਆਚਾਰ ਉੱਥੇ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਭਵਿੱਖ ਵਾਗ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਬਚਨ ਕਿਹਾ, ਹੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਇੰਨਾ ਅਤਿਆਚਾਰ, ਇੰਨਾ ਕੋਈ ਹੋਇਆ, ਤੈਨੂੰ ਤਰਸ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ? ਖੁਰਾਸਾਨ ਖਸਮਾਨਾ ਕੀਆ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਡਰਾਇਆ, ਆਪੇ ਦੋਸ ਨਾ ਦੇਈ, ਕਰਤਾ ਜਮ ਕਰ ਮੁਗਲ ਚੜਾਇਆ, ਏਤੀ ਮਾਰ ਪਈ ਕਰਲਾਣੇ, ਤੈਂ ਕੀ ਦਰਦ ਨਾ ਆਇਆ। ਇਹ ਬਚਨ ਕਹੇ ਸਨ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭਾਰ ਚੁਕਾਇਆ, ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਵੀ ਚੁਕਾਇਆ, ਘੋੜਾ ਰੀਅਲ ਜਿਹਾ ਫੜਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣਗੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਛੱਡ ਦੇ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਨਗੇ ਛੱਡਦਾ, ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿਣਗੇ ਛੱਡ ਦੇ, ਆਪੇ ਤੁਰਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਬਾਬਰ ਨੇ ਸਭ ਕੈਦੀ ਬਣਾ ਕੇ ਚੱਕੀ ਪੀਣ ਤੇ ਲਾਏ ਹੋਏ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਚੱਕੀ ਪੀਸਣ ਤੇ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਹਜ਼ੂਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਆਓ ਮੁਹਾਰੀ ਆਪੇ ਹੀ ਚੱਕੀ ਚੱਲਦੀ ਸੀ। ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਗਰੀਬਾਂ ਅਨਾਥ ਜਿਹੜੇ ਫੜੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣਗੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਯਾਦ 'ਚ ਜੁੜੋ, ਆਪੇ ਹੀ ਚੱਕੀਆਂ ਚੱਲਣਗੀਆਂ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਖਾਲਸਾ ਜਦੋਂ ਆਪੇ ਹੀ ਚੱਕੀਆਂ ਚੱਲੀਆਂ, ਸਿਪਾਹੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਬਾਬਰ ਵੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ਼ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਕੀਤੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਬੰਦ ਖਲਾਸੀ ਕਰਵਾਈ ਸੀ। ਜੋ ਕੁਝ ਉੱਥੇ ਦੁਖਾਂਤ ਵਾਪਰਿਆ ਸੀ, ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਫਰਮਾਈ ਸੀ ਆਸਾ ਰਾਗ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਜਿਨ ਸਿਰ ਸੋਹਨ ਪੱਟੀਆਂ ਮੰਗੀ ਪਾਏ ਸੰਦੂਰ, ਸਿਰ ਕਾਤੀ ਮੁੰਨੀਆਂ ਗਲ ਵਿੱਚ ਆਵੇ ਧੂੜ, ਮਹਿਲਾ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੁਣ ਬਹਿਣ ਨਾ ਮਿਲਣ ਹਦੂਰ, ਆਦੇਸ ਬਾਬਾ ਆਦੇਸ, ਆਦ ਪੁਰਖ ਤੇਰਾ ਅੰਤ ਨਾ ਪਾਇਆ, ਕਰ ਕਰ ਦੇਖੈ ਵੇਸ, ਜਦੋਂ ਸੀਆਂ ਵਿਆਹੀਆਂ ਲਾੜੇ ਸੋਹਨ ਪਾਸ, ਹੀ ਡੋਲੀ ਚੜ੍ਹ ਆਈਆਂ ਦੰਦ ਖੰਡ ਕੀਤੇ ਰਾਸ, ਉੱਪਰੋਂ ਪਾਣੀ ਵਾਰੀਏ ਝੱਲੇ ਝਿਮਕਣ ਪਾਸ, 1 ਲੱਖ ਲੈਹਣ ਬੈਠੀਆਂ, ਲੱਖ ਲੈਹਣ ਖੜੀਆਂ, ਗਰੀ ਸ਼ੁਹਾਰੇ ਖਾਂਦੀਆਂ ਮਾਣਨ ਸੇਜੜੀਆਂ, 3 ਗਲ ਸਿਲਕਾਂ ਪਾਈਆਂ ਟੁੱਟਣ ਮੋਤ ਸਰੀਆਂ, ਧਨ ਜੋਬਨ ਦੋਏ ਵੈਰੀ ਹੋਏ, ਜਿਨੀ ਰੱਖੇ ਰੰਗ ਲਾਏ, ਦੂਤਾਂ ਨੂੰ ਫਰਮਾਇਆ ਲੈ ਚੱਲੇ ਪਤ ਗਵਾਏ। ਐਸੀ ਏਮਨਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਹਾਲਤ ਹੋਈ ਸੀ, ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਇੱਜ਼ਤਾਂ ਵੀ ਬਰਬਾਦ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਧਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਉਹ ਵੀ ਲੁੱਟਿਆ ਪੁੱਟਿਆ ਗਿਆ। ਬੜਾ ਭਾਰੀ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਅੱਸੂ ਦੇ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਏਮਨਾਬਾਦ ਦੀ ਕੁੱਟ ਮਾਰ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ, ਮੱਘਰ ਦੇ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਪਾਣੀਪਤ ਦੇ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਮੁਹੰਮਦੀ ਸ਼ਾਹ, ਉਹਦੇ ਸ਼ਾਹ ਮੁਹੰਮਦੀ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਅਖੀਰ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਇਹ ਬਾਬਰ ਬਣ ਗਿਆ। ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਸੋ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਤਖਤ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕਰਕੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਕੁਦਰਤ ਰੱਬ ਦੀ ਇਹਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ ਹਿਮਾਯੂ। ਹਿਮਾਯੂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਐਸੀ ਨਾਮੁਰਾਦ ਬਿਮਾਰੀ ਲੱਗ ਗਈ। ਬੜੇ ਬੜੇ ਵੈਦ ਹਕੀਮ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਪਰ ਹਿਮਾਯੂ ਰਾਜੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਹਨੇ ਖੁਦਾ ਅੱਗੇ ਤਰਲਾ ਲਿਆ, ਹੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਕਰੀਮ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰ, ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਜਿਹੜਾ ਬਿਸਤਰੇ ਤੇ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਇਹਨੂੰ ਰਾਜੀ ਕਰ ਦੇ ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਰੋਗ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਲਾ ਦੇ। ਹਰੇਕ ਮਾਂ ਪਿਓ ਖੈਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਆਖਿਆ ਸੀ ਹੇ ਖੁਦਾ ਇਹ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਵਾਲਾ ਰੋਗ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗ ਜਾਵੇ, ਮੇਰਾ ਹਿਮਾਯੂ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਰੱਬ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਅਰਦਾਸ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਈ। ਹਿਮਾਯੂ ਦਿਨ ਬ ਦਿਨ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ, ਬਾਬਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਿਮਾਰ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ। ਅਖੀਰ ਖਾਲਸਾ ਜੀ 1587 ਬਿਕਰਮੀ ਪੋਹ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਸੀ, ਬਾਬਰ ਦਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁੱਤਰ ਹਿਮਾਯੂ ਤਖਤ ਦਾ ਵਾਰਸ ਬਣਿਆ। ਸੋ ਇਹ 10 ਸਾਲ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜੇ ਪਠਾਨ ਲੋਕ ਸੀ ਨਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕਰਕੇ ਸ਼ੇਰ ਸ਼ਾਹ ਸੂਰੀ ਜੌਨਪੁਰ ਵਾਲਾ ਪਠਾਨ ਹੈ
ਸਾਰੇ ਪਠਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੰਗਾਰ ਪਾਈਓ, ਸਾਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਕਾਬਲੀਆਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਡੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਮਾਲਕ ਬਣ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਉਹਦੀ ਪਠਾਨ ਦੀ ਵੰਗਾਰ ਦਾ ਕਾਰਨ ਸਾਰੇ ਪਠਾਨ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹਿਮਾਯੂ ਨਾਲ ਜੰਗ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਹਿਮਾਯੂ ਹਾਰ ਗਿਆ ਤੇ ਸ਼ੇਰ ਸ਼ਾਹ ਸੂਰੀ ਪਠਾਨ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਸੀ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਨੇ 1 ਨੰਬਰ ਰੋਡ, ਉਹ ਸ਼ੇਰ ਸ਼ਾਹ ਸੂਰੀ ਮਾਰਗ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੋ ਉਸ ਵੇਲੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਉਹਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਸੀ ਸਾਰੇ ਪਠਾਨਾਂ ਦੀ ਫੌਜ ਦੇ। ਇਹ ਹਿਮਾਯੂ ਹਾਰਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾਪਸ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਾਬਲ ਨੂੰ। ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਜਾਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਸ੍ਰੀ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪੱਤਣ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲਾਗੋਂ ਦੀ ਬਿਆਸ ਦਰਿਆ ਲੰਘ ਕੇ ਜਾਈਦਾ ਸੀ। ਇਹੀ ਮੇਨ ਰਸਤਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜੀਵਾਂ ਦੀ ਕਲਿਆਣ ਸ੍ਰੀ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾ ਗਏ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਮਨ 'ਚ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਹਾਰ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਫਕੀਰਾਂ ਦੀ ਗੱਦੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ, ਜਾਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰ ਜਾਵਾਂ। ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਇਆ। ਹਜੂਰ ਮੌਜ ਦੇ ਮਾਲਕ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਕੁਸ਼ਤੀ ਵੇਖ ਰਹੇ ਸਨ। ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੱਲ ਅਖਾੜਾ ਸਾਹਿਬ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਉੱਥੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਕੁਸ਼ਤੀ ਹੁੰਦੀ ਵੇਖ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਹਿਮਾਯੂ ਵੱਲ ਹਜੂਰ ਨੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਚਿਹਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਉਡੀਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਘੋੜੇ ਤੋਂ ਉਤਰਿਆ ਹੋਇਆ ਉਡੀਕਦਾ ਰਿਹਾ। ਬੇਪਰਵਾਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਇਹਦੇ ਵੱਲ ਤਵੱਜੋ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ। ਇਹਨੇ ਤਲਵਾਰ ਦੇ ਮੁੱਠੇ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਕੀ ਹੋਇਆ? ਮੈਂ ਹਾਰ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ, ਕਦੇ ਮੈਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਫਕੀਰਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਪਰਵਾਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਤਲਵਾਰ ਦੇ ਮੁੱਠੇ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਚਿਹਰਾ ਉੱਤਰ ਨੂੰ ਕਰਕੇ ਕਹਿਣਗੇ, ਓਏ ਹਿਮਾਯੂ, ਜਿੱਥੇ ਤਲਵਾਰ ਚਲਾਉਣੀ ਸੀ ਉੱਥੇ ਕੁੰਡੀ ਹੋ ਗਈ, ਮਿਆਨ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਨਾ ਸਕੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਜਿੱਥੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਤਲਵਾਰ ਦੇ ਕਬਜੇ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਦਾ। ਜੇ ਕਹੇ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਜਾਨ ਕੱਢ ਦਈਏ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੈਨੂੰ ਮੁਆਫ ਕਰ ਦਿਓ, ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ। ਜਦੋਂ ਝੁਕਿਆ ਨਾ ਸਿਰ, ਮੁੱਠੇ ਤੋਂ ਹੱਥ ਉੱਠਿਆ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨੀ ਪੈ ਗਿਆ। ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਮੇਰਾ ਖੁੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਰਾਜ ਮੈਨੂੰ ਵਾਪਸ ਮਿਲ ਜਾਵੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਕਬਜੇ ਤੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਰੱਖ ਦੋ ਤਲਵਾਰ ਦੇ ਮੁੱਠੇ ਤੇ, ਤੈਨੂੰ ਅੱਜ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ। ਹੁਣ ਤੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਾਬਲ 'ਚ ਆਪਣੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਖੁਰਾਸਾਨ ਤੋਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰ, ਫਿਰ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰੀ ਤੇ ਫਿਰ ਤੇਰੀ ਜਿੱਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਫਿਰ ਇਹ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਦੁਬਾਰਾ 1613 ਵਿੱਚ ਸੋ ਇਉਂ ਇਰਾਨੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਇਹ ਆ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਤਖਤ ਦਾ ਮਾਲਕ ਬਣਿਆ ਸੀ। ਲੜਾਈ ਲੜ ਕੇ 10 ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਫਿਰ ਚੁਗੱਤਿਆਂ ਦਾ ਰਾਜ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸੀਨ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਫਰਮਾਇਆ ਵੀ ਜਿਨ ਸਿਰ ਸੋਹਨ ਪੱਟੀਆਂ ਮੰਗੀ ਪਾਏ ਸੰਦੂਰ, ਸੇ ਸਿਰ ਕਾਤੀ ਮੁੰਨੀਆਂ ਗਲ ਵਿੱਚ ਆਵੇ ਧੂੜ। ਐਸੀ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਤੇ ਹਾਲਤ ਉਹਨਾਂ ਜੀਵਾਂ ਦੀ ਹੋਈ। ਇੱਥੇ ਹਜੂਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਇਹ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਮੁਖਵਾਕ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਏਮਨਾਬਾਦ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜੋ ਦੁਖਾਂਤ ਵਾਪਰਿਆ ਸੀ ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧ 'ਚ ਹਜੂਰ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰੂਪ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਬਚਨ ਫਰਮਾਏ। ਮਨ ਬਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕਾਗਰਤਾ ਸਹਿਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਗੱਜ ਕੇ ਕਹੀਏ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ। ਆਸਾ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਕਹਾ ਸੋ ਖੇਲਤ ਵੇਲਾ ਘੋੜੇ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਸਾ ਰਾਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਮੇਘ ਰਾਗ ਦੀ ਇਹ ਰਾਗਣੀ ਮੰਨੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਚੌਥੇ ਨੰਬਰ ਦੀ ਇਹ ਆਸਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਪਹਿਲਾ ਸ੍ਰੀ ਰਾਗ ਹੈ, ਦੂਸਰਾ ਮਾਝ ਤੇ ਤੀਸਰਾ ਗੌੜੀ ਤੇ ਚੌਥਾ ਇਹ ਰਾਗ ਆਸਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੇਘ ਰਾਗ ਹੈ ਉਹਦੀ ਇਹ ਚੌਥੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਰਾਗਣੀ ਹੈ। ਖਸਤਮ ਮੇਘ ਰਾਗ ਹੋਏ ਗਾਵ ਹੈ। ਪਾਂਚੋ ਸੰਗ ਬਰੰਗਣ ਲਾਵ ਹੈ, ਸੋਰਠ ਗੌਣ ਮਲਾਰੀ ਧੋਣੀ ਪੁਨ ਗਾਵ ਹੈ ਆਸਾ ਗੌਣ ਗੋਣੇ। ਇਹ ਆਸਾ ਰਾਗ ਨੇ ਹਜੂਰ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਚੌਥੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ 31 ਰਾਗਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੈ।
ਸੋ ਹਜੂਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਹਾਂ ਸੋ ਖੇਲ ਤਬੇਲਾ ਘੋੜੇ। ਕਿੱਥੇ ਨੇ ਉਹ ਖੇਲਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਹੱਸਦੇ ਖੇਡਦੇ ਫਿਰਦੇ ਸੀ ਲੋਕ, ਨੱਚਦੇ ਟੱਪਦੇ ਫਿਰਦੇ ਸੀ। ਏਮਨਾਬਾਦ ਦੇ ਲੋਕ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਖੇੜੇ ਮਨਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਬੜੇ ਭਾਰੀ ਖੇਲਾਂ ਕੌਤਕ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਕਹਾਂ ਸੋ ਖੇਲ ਤਬੇਲਾ ਘੋੜੇ। ਉਹ ਘੋੜੇ ਕਿੱਧਰ ਗਏ ਜਿਹੜੇ ਬੱਧੇ ਹੋਏ ਸੀ? ਘੋੜੇ ਵੀ ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਜਾ ਪਏ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਘੋੜਿਆਂ ਦੇ ਤਬੇਲੇ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਵੀ ਉੱਜੜ ਗਏ। ਕਿੱਧਰ ਗਏ ਘੋੜੇ, ਕਿੱਧਰ ਗਏ ਤਬੇਲੇ, ਕਿੱਧਰ ਗਈਆਂ ਘੋੜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ? ਹਜੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿੱਥੇ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ? ਕਹਾਂ ਪੇਰੀ ਸਹਿਨਾਈ। ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭੇਰੀਆਂ ਵੱਜਦੀਆਂ ਸੀ, ਨਗਾਰੇ ਵੱਜਦੇ ਸੀ, ਤੂਤੀਆਂ ਬੋਲਦੀਆਂ ਸੀ, ਤੂਤੀਆਂ ਵਜਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਜਹਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਹਾਂ ਭੇਰੀ। ਉਹ ਭੇਰੀਆਂ ਕਿੱਥੇ ਚਲ ਗਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਜਾਉਂਦੇ ਹਨ? ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਾਂ ਸੋ ਭੇਰੀ। ਹਜੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਭੇਰੀਆਂ ਵੱਜਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵੀ ਅੱਜ ਦਿਸਦੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਕਹਾਂ ਸੋ ਖੇਲ ਤਬੇਲਾ ਘੋੜੇ ਕਹਾਂ ਭੇਰੀ। ਉਹ ਭੇਰੀਆਂ ਵਜਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਗਏ? ਉਹ ਤੂਤੀਆਂ ਵੱਜ ਜਿਹੜੇ ਵੱਜਦੇ ਫਿਰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਨਜ਼ਰੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਕਹਾਂ ਸੋ ਤੇਗ ਬੰਦ ਗਾਡੇ ਰੜ। ਜਿਹੜੇ ਤੇਗ ਬੰਦ ਸੀ ਨਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗਾਤਰੇ ਬੜੀ ਬੜੀਆਂ ਤੇਗਾਂ ਪਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ, ਬਹਾਦਰ ਸੂਰਮੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੈਦਾਨੀ ਜੰਗ 'ਚ ਜੂਝਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਨ, ਹਜੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ? ਸੋ ਤੇਗ ਬੰਦ ਜਿਹੜੇ ਗਾਡੇ ਸੂਰਮੇ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਕਿੱਧਰ ਚਲੇ ਗਏ? ਸਭ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ। ਕਹਾਂ ਸੋ ਲਾਲ ਕਵਾਈ। ਤੇ ਇਸਤਰੀਆਂ ਨੇ ਲਾਲ ਰੰਗ ਦੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਪੁਸ਼ਾਕੇ ਪਹਿਨੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਰੱਬ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਸਮਾਂ ਹੋਵੇ, ਉਦੋਂ ਲਾਲ ਰੰਗ ਦੀਆਂ ਇਸਤਰੀਆਂ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਸੁਹਾਗਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਜੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਹਾਂ ਸੋ ਲਾਲ ਕਵਾਈ। ਕਵਾਕ ਪੁਸ਼ਾਕ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੁਸ਼ਾਕਾਂ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਸੀ ਇਸਤਰੀਆਂ, ਉਹ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀਆਂ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਲਾਲ ਪੁਸ਼ਾਕੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ? ਸਭ ਮਲੀਆ ਮੇਟ ਹੀ ਹੋ ਗਏ। ਕਹਾਂ ਸੁਆਰ ਸਿਆ ਮੂੰਹ ਬੰਕੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸੁੰਦਰ ਸੀਸੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਆਰਸੀ ਨਾਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀਸਿਆਂ ਦਾ, ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਸੀਸੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਲਾਏ ਹੋਏ ਸੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੀਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਰਸੀਆ ਮੋਹ ਬੰਕੇ, ਮੂੰਹ ਵੇਖਦੇ ਸੀ ਬੰਕੇ ਸੁੰਦਰ ਜਵਾਨ ਪੁਰਸ਼ ਇਸਤਰੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੀਸਿਆਂ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਖਲੋ ਕੇ ਨਾ, ਅੱਗੇ ਖਲੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਚਿਹਰੇ ਮੋਹਰੇ ਵੇਖਦੇ ਸੀ ਔਰ ਆਪਣੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਵੇਖਦੇ ਸੀ, ਆਪਣੀ ਫੱਬਤ ਵੇਖਦੇ ਸੀ, ਸੋਹਣੇ ਪੁਸ਼ਾਕੇ ਪਾ ਪਾ ਕੇ। ਉਹ ਸੀਸੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਮੂੰਹ ਦੱਸਣ ਵਾਲੇ ਸੀ ਨਾ, ਸੁੰਦਰ ਸਰੂਪ ਦੱਸਣ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ? ਇੱਥੇ ਦਿਸੈ ਨਾਹੀ। ਹਜੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਦਿਸਦਾ ਹੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਸਭ ਲੁੱਟ ਪੁੱਟ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਕਾਬਲ ਵਾਲੇ। ਐਸੀ ਜੀਵਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੋਈ, ਉਹ ਸੀਸਾ ਵੇਖਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ, ਉਹ ਸੁੰਦਰਤਾ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ, ਬਹਾਦਰ ਸੂਰਮੇ ਵੀ ਰੁੜ ਗਏ, ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਜਾ ਪਏ। ਐਸੀ ਜੀਵਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਣ ਗਈ। ਇਹੋ ਜਗ ਤੇਰਾ ਤੂੰ ਗਸਾਈ। ਇਹ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਗੋਸਾਈ, ਗੋ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਦੇ ਸਾਈ ਮਾਲਕ ਜੀ, ਇਹ ਜਗਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਤੇਰਾ ਸਿਰਜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਤੇਰਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਏਕ ਘੜੀ ਮੈਂ ਥਾਪ ਥਾਪੇ। ਇੱਕ ਘੜੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ 24 ਮਿੰਟ ਦੀ ਘੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਛਿਨ ਕਾਲ 'ਚ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਆਪੇ ਹੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਜਗਤ ਨੂੰ ਰਚ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਘੜੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਹਾਂਪਰਲੋ ਲਿਆ ਕੇ ਮਲੀਆ ਮੇਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਚੌਪਈ ਸਾਹਿਬ ਆਪਾਂ ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋਵਾਂਗੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ। ਜਦੋਂ ਉਦਕਰਖਣ ਸ਼ਕਤੀ ਵਰਤਾਉਣਾ ਨਾ ਮਾਲਕਾ, ਉਦੋਂ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਰਚ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਤੇਰੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਏਕ ਕਵਾਉ ਹੈ ਤੇ ਸਭ ਹੋਆ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਕਵਾਉ ਬਚਨ ਨਾਲ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਰਚਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਕਰਖਣ ਸ਼ਕਤੀ ਵਰਤਾਉਣਾ, ਸਭ ਮਲੀਆ ਮੇਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਬ ਉਦਕਰਖ ਕਰਾ ਕਰਤਾਰੈ, ਪ੍ਰਜਾ ਧਰਤ ਤਬ ਦੇਹਿ ਅਪਾਰ। ਜਬ ਆਕਰਖ ਕਰਤ ਹੋ ਕਬ ਹੋ, ਤੁਮ ਮੈਂ ਮਿਲਤ ਦੇਹ ਧਰ ਸਭ ਹੋ। ਸਭ ਦੇਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤੇਰੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਐਸਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਦਿਸੈ ਨਾਹੀ, ਕੁਝ ਵੀ ਦਿਸਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਪ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਥਾਪੇ, ਆਪ ਹੀ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਪਨ ਕਰਦਾ ਹੈ,
ਆਪ ਹੀ ਪਰਲੋ ਲਿਆ ਕੇ ਮਲੀਆ ਮੇਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਰ ਵੰਡ ਦੇਵੇ ਪਾਈ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਮਾਇਆ ਤਹਨ, ਇਹ ਜਰ ਮਾਇਆ ਤਹਨ ਇਹ ਵੰਡ ਦੇਵੇ। ਕਾਬਲ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਲਈ ਭਾਈਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜੋੜੀ ਹੋਈ ਸੀ ਨਾ, ਇਮਨਾਬਾਦ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਧਨ ਪਦਾਰਥ ਜੋੜੇ ਸੀ। ਜਰ ਵੰਡ ਦੇਵੇ ਭਾਈ, ਜਿਹੜੇ ਕਾਬਲ ਦੇ ਭਾਈ ਸੀ ਨਾ ਫੌਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜਰ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵੰਡ ਲਈ। ਜਿੰਨੇ ਪਦਾਰਥ ਸੀ ਧਨ ਸੀ ਸਾਰੇ ਲੁੱਟ ਪੁੱਟ ਕੇ ਵੰਡ ਕੇ ਲੈ ਗਏ। ਵਿਸਰਾਮ ਦੇ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਕਹਾ ਸੁ ਘਰ ਦਰ ਮੰਡਪ ਮਹਿਲਾ। ਹਜੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿੱਥੇ ਨੇ ਸੁੰਦਰ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਘਰਾਂ 'ਚ ਨਿਵਾਸ ਕਰਦੇ ਸੀ ਲੋਕ, ਉਹ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਕਿੱਥੇ ਨੇ ਸੁੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਚਿੱਤਰਕਾਰੀ ਵਾਲੇ। ਘਰ ਦਰ ਮੰਡਪ ਮਾੜੀਆਂ, ਮਹਿਲ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਟੌਰੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ, ਸੁੰਦਰ ਮੰਦਰ ਮਕਾਨ ਬਣੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਗੁੰਜਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਉੱਚਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟਾਰੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ, ਕਿੱਥੇ ਚਲ ਗਈਆਂ ਉਹ ਘਰ-ਦਰ ਮੰਡਪ ਮਹਿਲ ਮਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀ। ਕਹਾ ਸੁ ਬੰਕ ਸਰਾਈ ਤੇ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਨੇ? ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਬੰਕ ਸੁੰਦਰ ਸਰਾਵਾਂ ਕਿੱਧਰ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ? ਉਹ ਸਰਾਵਾਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੁੰਦਰ ਹੈ। ਸਭ ਕੁਝ ਹੀ ਹਜੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਮਲੀਆ ਮੇਟ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਕਹਾ ਸੁ ਸੇਜ ਸੁਖਾਲੀ ਕਾਮਨਾ। ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਇਸਤਰੀਆਂ ਸੁੰਦਰ ਦੁੱਧ ਦੀ ਝੱਗ ਨਾਲੋਂ ਚਿੱਟੀਆਂ ਮਖਮਲੀ ਸੇਜਾਂ ਤੇ ਸੌਂਦੀਆਂ ਸੀ, ਉਹ ਮਖਮਲੀ ਸੇਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿੱਥੇ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ? ਸੁੰਦਰ ਸਰੂਪ ਵਾਲੀਆਂ ਇਸਤਰੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਸੌਂਦੀਆਂ ਸੀ, ਉਹ ਹਜੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ? ਸਾਰਾ ਸਾਜੋ ਸਮਾਨ ਜਿਸ ਵੇਖ ਨੀਂਦ ਨਾ ਪਾਈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੇਜਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਇਸਤਰੀਆਂ ਦੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਵੇਖ ਵੇਖ ਕੇ ਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੈਂਦੇ। ਇੰਨੇ ਸੁੰਦਰਤਾ ਸਰੂਪ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰੀਰ ਸਨ, ਜਿਸ ਦੇਖ ਨੀਂਦ ਨਾ ਪਾਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁੰਦਰਤਾ ਨੂੰ ਵੇਖ ਵੇਖ ਕੇ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਦੇ ਆਉਂਦੇ। ਕਹਾ ਸੁ ਪਾਨ ਤੰਬੋਲੀ ਹਰਮਾ। ਕਿੱਥੇ ਹਰਮਾਂ 'ਚ ਬੈਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਪਾਨ ਚੱਬਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸੀ, ਪਾਨਾਂ ਦੇ ਬੀੜੇ ਤੇ ਤਮੋਲੀ ਜਿਹੜੇ ਪਾਨਾਂ ਦੇ ਬੀੜੇ ਵਰਤਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਸੀ, ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਕਿੱਥੇ ਗਏ? ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਕਿੱਥੇ ਗਏ? ਹਰਮਾਂ 'ਚ ਬੈਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਇਸਤਰੀਆਂ ਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਨਾਂ ਦੇ ਬੀੜੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੰਡਦੀਆਂ ਸੀ, ਤਮੋਲੀ ਵੰਡਦੀਆਂ ਸੀ ਪਾਨਾਂ ਦੇ ਬੀੜੇ ਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ। ਸੁੰਦਰ ਸਰੂਪ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਇਸਤਰੀਆਂ ਮਰਦਾਦਿਕ ਹੋਈਆਂ ਛਾਈ ਮਾਈ। ਹਜੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਭ ਛਾਈ ਮਾਈ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਸਭ ਮਲੀਆਂ ਮੇਟ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਜਵਾਨੀਆਂ ਵੀ ਰੁਲ ਗਈਆਂ ਤੇ ਧਨ ਪਦਾਰਥ ਵੀ ਰੁਲ ਗਿਆ, ਸਭ ਕੁਝ ਛਾਈ ਮਾਈ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਲੀਆ ਮੇਟ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ। ਇਸ ਜਰ ਕਾਰਨ ਘਣੀ ਵਿਗੁਤੀ। ਇਸ ਜਰ ਜਿਹੜੇ ਧਨ ਪਦਾਰਥ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਕਹਾਣੀ ਬਹੁਤੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਗੁਤੀ ਖਰਾਬ ਹੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਧਨ ਹੀ ਕਈ ਵਾਰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਧਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਹੈ ਨਾ, ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਕੱਢ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਹੋ ਹੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਹੋਣ ਉਹਦਾ ਗਲਾ ਘੁੱਟ ਕੇ ਗਾਂਹ ਲੁੱਟ ਕੇ ਅਗਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ, ਧਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਧਨ ਜੋਬਨ ਦੋਏ ਵੈਰੀ ਹੋਏ, ਜਵਾਨੀਆਂ ਤੇ ਧਨ ਦੋਵੇਂ ਵੈਰੀ ਹੋ ਗਏ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸੋ ਹਜੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਧਨ ਪਦਾਰਥ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਰਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਨ ਜਰ ਘਣੀ ਖਵਾਈ। ਇਸ ਧਨ ਦੀ ਵਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤੀ ਵਿਗੁਪਤੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਨ ਜਰ ਕਹੀਂ ਖਵਾਏ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਵੀ ਹਜੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਧਨ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੇ ਕਹਾਣੀ ਬਹੁਤੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਖੁਆਈ ਖਰਾਬ ਹੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਪਦਾਰਥਾਂ 'ਚ ਲਾ ਕੇ ਖੱਜਲ ਖਰਾਬ ਹੀ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਪਾਪਾ ਬਾਜੋ ਹੋਵੇ ਨਹੀਂ। ਹਜੂਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਪ ਕੀਤੇ ਬਗੈਰ ਇਹ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਝੂਠ ਦੇ ਛਾਲ ਕਰਕੇ, ਫਰੇਬ ਕਰਕੇ, ਠੱਗੀ ਠੋਰੀ ਕਰਕੇ ਇਹ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕਦੇ ਜੁੜਦੀ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਹਜੂਰ ਦੇ ਬਚਨ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਝੂਠ ਫਰੇਬ ਨਾਲ ਠੱਗੀ ਠੋਰੀ ਮਾਰ ਲਿਆਵੇ ਨਾ, ਫਿਰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਨਾ ਅਕਲਮੰਦ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਜਬ ਆਣ ਵਲਵੰਚ ਕਰ ਝੂਠ, ਤਬ ਜਾਣ ਜਗ ਜਿੱਤਿਐ। ਉਦੋਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਜਗਤੀ ਜਿੱਤ ਗਿਆ। ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਸਿਆਣਾ ਕੋਈ ਦਾਨਾ ਪ੍ਰਧਾਨਾ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਸਿਆਣਾ, ਮੈਂ ਅਕਲਮੰਦ ਹਾਂ।
ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸੋਰਠ ਦੀ ਭਗਤ ਬਾਣੀ 'ਚ ਬਚਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਕੀ ਕਰਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਾਸਤੇ ਧਨ ਪਦਾਰਥ ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ ਝੂਠ ਫਰੇਬ ਠੱਗੀ ਠੋਰੀ ਕਰਦਾ ਫਿਰਦਾ, ਅੰਤ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਮਰਨ ਲੱਗੇ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਕਿਸੇ ਨੇ 2 ਘੁੱਟ ਪਾਣੀ ਪਾਉਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ, ਖਿਆਲ ਕਰਕੇ ਵੇਖ। ਇਹ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਤੇਰੀ ਜਿੰਦ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਬਹੁ ਪ੍ਰਪੰਚ ਕਰ ਪਰ ਤਹ ਲਿਆਵੈ, ਸੁਤ ਧਾਰਾ ਪਹਿਚਾਨ ਲੁਟਾਵੈ, ਮਨ ਮੇਰੇ ਭੂਲੇ ਕਪਟ ਨਾ ਕੀਜੈ, ਅੰਤ ਨਵੇਰਾ ਤੇਰੇ ਜੀ ਪਹਿ ਲੀਜੈ, ਛਿਣ ਛਿਣ ਤਨ ਖੀਜੈ ਜਰਾ ਜਨਾਵੈ, ਤਬ ਤੇਰੀ ਓਕ ਕੋਈ ਪਾਣਿਓ ਨਾ ਪਾਵੈ, ਕਹਿਤ ਕਬੀਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੇਰਾ, ਹਿਰਦੈ ਰਾਮ ਕੀ ਨ ਜਪਹਿ ਸਵੇਰਾ। ਸੋ ਹਜੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਪਾਪ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਹਜੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਪਾਂ ਬਾਝੋਂ ਹੋਵੇ ਨਾਹੀਂ, ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਇਕੱਠੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਗਲਾ ਕੱਟ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕਰ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਛਾਲ ਕਰ, ਠੱਗੀ ਠੋਰੀ ਮਾਰ, ਇਉਂ ਕਰਕੇ ਇਹ ਮੈਕੀ ਪਦਾਰਥ ਇਕੱਠੇ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀਵ। ਮੋਇਆ ਸਾਥ ਨ ਜਾਈ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਮਰ ਗਏ ਨਾ, ਇਹ ਮਾਇਆ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ, ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਜਾਨ ਨਾ ਨਿਕਲੇ, ਉਹਨੇ ਲੋਕ ਉਹਦਾ ਪਤਾ ਲੈਣ ਆਉਣ, ਮੁੰਡੇ ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਹੋਏ, ਉਹ ਪਸ਼ੂਆਂ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰੇ ਵੀ ਕੋਈ ਗਾਂ ਆਦਿ ਕੋਈ ਪਸ਼ੂ ਆਦਿ ਕੀ ਦਾਨ ਕਰ ਦਿਓ, ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਨਿਕਲ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਗੁਆਂਢੀ ਪੁੱਛਣ ਵੀ ਬਾਪੂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਇਸ਼ਾਰੇ ਕਰਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰੇ ਕਰਦਾ ਵੀ ਵੇਖ ਲਓ ਮੈਂ ਕਿੰਨੇ ਪਸ਼ੂ ਮੱਝਾਂ ਗਾਈ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕਿੰਨੇ ਰਕਸ਼ਕ ਦੇ ਚੱਲਿਆ ਹਾਂ। ਉਹ ਕੰਧ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰੇ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਚੋਂ ਪੈਸੇ ਕੱਢ ਕੇ ਕੋਈ ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਕਰੋ, ਮੇਰੀ ਜਿੰਦ ਨਿਕਲ ਜਾਵੇ, ਜਾਨ ਨਿਕਲ ਜਾਵੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਬਾਪੂ ਕਹਿੰਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਪੂ ਇਸ਼ਾਰੇ ਕਰਦਾ ਵੀ ਵੇਖ ਲਓ ਕਿੰਨਾ ਧਨ ਪਦਾਰਥ ਕੋਠੇ ਕੰਧਾਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾ ਬਣਾ ਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਮਹਿਲ ਮਾੜੀਆਂ ਉਸਾਰ ਚੱਲਿਆ, ਅੱਖਾਂ 'ਚੋਂ ਤ੍ਰਿਪ ਤ੍ਰਿਪ ਪਾਣੀ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ, ਇਸ਼ਾਰੇ ਕਰਦਾ ਤੇ ਮੁੰਡੇ ਉਲਟੀ ਸਮਝਦੇ ਨੇ। ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਵੀ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹੱਥੀਂ ਕਰ ਲਈਏ, ਸੇਵਾ ਕਰ ਲਈਏ। ਸੋ ਮਗਰੋਂ ਕੌਣ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋ ਦਿੰਦਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਹਜੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੋਇਆ ਸਾਥ ਨਾ ਜਾਏ, ਇਹ ਪਦਾਰਥ ਮਰਿਆ ਹੋਇਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਨਿਭਦੇ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਮਾਇਆ ਆਦਿਕ। ਜਿਸਨੂੰ ਆਪ ਖੁਆਏ ਕਰਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਰਤਾ ਕਿਤੇ ਕਰੋਪੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਆਪ ਖੁਆਏ ਕਰਤਾ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੱਜਲ ਖਰਾਬ ਆਪ ਕਰਤਾ ਕਰ ਦੇਵੇ ਨਾ, ਜਿਹਦੇ ਗੁਣ ਵਡਿਆਈਆਂ ਖੋਹ ਲੈਣੀਆਂ ਹੋਣ, ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਫਿਰ ਐਸੀ ਹਾਲਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਲਈ ਚੰਗਿਆਈ, ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਚੰਗਿਆਈ ਆਦਿਕ ਫਿਰ ਮਾਲਕ ਖੋਹ ਲੈਂਦਾ ਤੇ ਝਾਟੀ ਦੁਨੀਆਂ 'ਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਚੰਗਾ ਬਣਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਬੜਾ ਸਿਆਣਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਵੀ ਮੈਂ ਚੰਗਾ ਆਗੂ ਹਾਂ, ਮਾਲਕ ਦੀ ਮਤ ਰਤਾ ਕਰੋਪੀ ਹੋਈ ਤੇ ਚੰਗਿਆਈ ਖੋਹ ਲਈ, ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਬਰਿਆਈ ਵੇਖੀ ਨਾ, ਅੰਦਰ ਦੀਆਂ ਔਗਣ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਏ, ਝਾਟੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਆਹ ਕਰਤੂਤ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਪਰਦੇ ਢੱਕੀ ਰੱਖੇ। ਕੋਟੀ ਹੂੰ ਪੀਰ ਵਰਜ ਰਹਾਏ, ਜਿਹੜੇ ਏਮਨਾਬਾਦ ਦੇ ਲੋਕ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਪੀਰ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਪੀਰ ਹੈ, ਉਹ ਪੀਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਗਏ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਵੀ ਬਾਬਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਤੇ ਏਮਨਾਬਾਦ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪੀਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਮਦਦ ਕਰੋ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਹਥਿਆਰ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਐਸਾ ਮੰਤਰ ਪੜਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਏਮਨਾਬਾਦ ਦੀ ਜੂਹ 'ਚ ਬਾਬਰ ਪੈਰ ਪਾਵੇਗਾ, ਅੰਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਫੌਜ ਸਣੇ, ਆਪੇ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਲੜ ਕੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਹਥਿਆਰ ਰੱਖ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ ਤੇ ਪੀਰਾਂ ਨੇ ਹਦਾਇਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਚਨ ਨੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਕੋਈ ਮੁਗਲ ਨਾ ਹੋਆ ਅੰਧਾ ਕਿਨੇ ਨਾ ਪਰਚਾ ਲਾਇਆ, ਕੋਈ ਮੁਗਲ ਅੰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਬਾਬਰ ਦਾ, ਤੇ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਮੰਤਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਆਖੇ ਮੰਤਰ ਪੜ੍ਹ ਦਿਆਂਗੇ, ਅੰਨੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਦੌੜ ਜਾਣਗੇ। ਏਮਨਾਬਾਦ ਜਦ ਕੁਰਲਾਟ ਮੱਚੀ, ਹਜੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਕੋਟੀ ਹੂ ਪੀਰ ਵਰਜ ਰਹਾਇਆ, ਕਰੋੜਾਂ ਪੀਰ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਨਾ ਉੱਥੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਰਜ ਕਰਕੇ ਰੋਕ ਰੱਖਿਆ। ਜਾਂ ਮੀਰ ਸੁਣਿਆ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਮੀਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸੁਣਿਆ ਨਾ ਧਾ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੋਕ ਰੱਖਿਆ ਪਰਜਾ ਦੇ ਤਾਈਂ। ਥਾਨ ਮੁਕਾਮ ਜਲੇ ਵਿਜ ਮੰਦਰ, ਵੱਡੇ ਭਾਰੀ ਥਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸੀ, ਮੁਕਾਮ ਵੱਡੇ ਪੱਕੇ ਮਕਾਨ ਜਿਹੜੇ ਸੀ, ਜਲੇ ਸੜ ਗਏ। ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਮੰਦਰ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਸੀ, ਮਹਿਲ ਮਾੜੀਆਂ
ਸਭ ਅੱਗ ਦੀ ਲਪੇਟ 'ਚ ਆ ਗਏ। ਮੁੱਛ ਮੁੱਛ ਕੋਇਰ ਲਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਾਲਸਾ ਜਿਹੜੇ ਕੋਇਲ ਬੱਚੇ ਸੀ ਨੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ, ਉਹ ਵੀ ਟੁਕੜਾ ਟੁਕੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨਿੱਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਇਸਤਰੀਆਂ ਤੇ ਵੀ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਮੁੱਛ ਮੁੱਛ ਕੋਇਰ, ਕੋਇਰ ਨਾਮ ਹੁੰਦਾ ਬੱਚੇ ਦਾ। ਉਹ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਵੀ ਮਿੱਟੀ 'ਚ ਰਾੜ ਤੇ ਕੱਟ ਕੱਟ ਕੇ। ਕੋਈ ਮੁਗਲ ਨਾ ਹੋਆ ਅੰਧਾ। ਕੋਈ ਮੁਗਲ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ, ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਅੰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਕਿਸੇ ਮੁਗਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਬਾਬਰ ਦੀ ਫੌਜ ਦਾ ਕੋਈ ਜਵਾਨ, ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਹੀਂ ਗਈਆਂ। ਕਿਨੇ ਨਾ ਪਰਚਾ ਲਾਇਆ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੀ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਪਰਚਾ ਮੰਤਰ ਸੀ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਪੀਰ ਅਸੀਂ ਮੰਤਰ ਪੜ੍ਹ ਜਾਗੇ ਤੇ ਸਾਡੀ ਜੂਹ 'ਚ ਪੈਰ ਰੱਖਣ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਕਿਨੇ ਨਾ ਪਰਚਾ ਲਾਇਆ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਪਰਚਾ ਮੰਤਰ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਪੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਨਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸਵਾਰਿਆ ਪਰਜਾ ਦਾ। ਮੁਗਲ ਪਠਾਣਾ ਭਈ ਲੜਾਈ। ਬਾਬਰ ਦੇ ਆਏ ਹੋਏ ਕਾਬਲ ਦੇ ਮੁਗਲ, ਏਮਨਾਬਾਦ ਦੇ ਪਠਾਨ ਹੈ। ਮੁਗਲਾਂ ਤੇ ਪਠਾਨਾਂ 'ਚ ਹੋਈ ਵੱਡੀ ਭਾਰੀ ਲੜਾਈ। ਰਣ ਮੈਂ ਤੇਗ ਵਗਾਈ। ਔਰ ਰਣ ਮੈਦਾਨੀ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਤੋਪਾਂ ਉਸ ਸਿਰ ਚਲਾਉਣਾ ਕੀਤੀਆਂ, ਵੱਡੀਆਂ ਭਾਰੀ ਤੋਪਾਂ ਚੱਲੀਆਂ, ਬੰਦੂਕਾਂ ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲੀਆਂ। ਉਹਨੇ ਤਪਕ ਤਾਨ ਚਲਾਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਨ ਤਨ ਕੇ ਤੋਪਾਂ ਜਦੋਂ ਚਲਾਉਣਾ ਕੀਤਾ ਗੋਲੀਆਂ। ਉਹਨੇ ਹੱਥ ਚੜਾਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਥੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਇੱਕ ਤੋਪ ਜਦੋਂ ਚਲਾਉਣ ਲੱਗੇ ਨਾ, ਉੱਤੇ ਹੀ ਫਟ ਗਈ, ਵਿੱਚੇ ਹਾਥੀ ਮਰ ਗਿਆ, ਫੌਜ ਵੀ ਮਰ ਗਈ। ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਪਈਆਂ ਤੋਪਾਂ ਵਿੱਚੇ ਚੱਲ ਗਈਆਂ। ਬਰਬਾਦੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਪਾਂ ਨੇ ਸਗੋਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਜਿਨ ਕੀ ਚੀਰੀ ਦਰਗਾਹ ਪਾਟੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਤੋਂ ਚਿੱਠੀ ਫਟ ਗਈ ਨਾ, ਮੌਤ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਆ ਗਈ ਮੌਤ ਦੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ ਤੋਂ ਚਿੱਠੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਚੀਰੀ ਆਈ ਢਿੱਲ ਨਾ ਕਾਊ। ਜਦੋਂ ਚਿੱਠੀ ਆਉਂਦੀ ਨਾ ਪ੍ਰਲੋਕ ਦੇ ਸੱਦੇ ਦੀ, ਮੌਤ ਦੀ, ਕੋਈ ਢਿੱਲ ਮੱਠ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਜਿਨ ਕੀ ਚੀਰੀ ਦਰਗਾਹ ਪਾਟੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਤੋਂ ਚਿੱਠੀ ਫਟ ਗਈ, ਮੌਤ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆ ਗਈ। ਤਿੰਨਾ ਮਰਨਾ ਪਾਈ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਮਰਨਾ ਹੀ ਸੀ ਨਾ, ਸਾਰੇ ਮਰ ਮੁੱਕ ਗਏ, ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਧੁਰੋਂ ਹੀ ਮੌਤ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਪਰਵਾਨਾ ਆ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਹਿੰਦ ਬਾਣੀ ਅਵਰ ਤੁਰਕਾਣੀ। ਇੱਕ ਬੰਨੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀਆਂ ਹਿੰਦਵਾਣੀਆਂ, ਇੱਕ ਬੰਨੇ ਤੁਰਕਾਂ ਮੁਗਲਾਂ ਦੀਆਂ ਤੁਰਕਾਣੀਆਂ ਪਠਾਣਾਂ ਦੀਆਂ। ਪਟਿਆਣੀ ਟੁਕਰਾਣੀ। ਬੜੇ ਬੜੇ ਭੱਟ ਬਹਾਦਰ ਸੂਰਮਾਂ ਦੀਆਂ ਪਟਿਆਣ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਘਰ ਵਾਲੀਆਂ ਪੱਟਾਂ ਦੇ ਪਟਿਆਣੀਆਂ, ਤੇ ਵੱਡੇ ਠਾਕੁਰਾਂ ਦੀਆਂ ਠਕਰਾਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਘਰ ਵਾਲੀਆਂ ਸੀ। ਇੱਕ ਨਾ ਪੇਰਨ ਸਿਰ ਖੁਰ ਪਾਟੇ। ਇੱਕ ਨਾ ਦੇ ਤਾਂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸਿਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੈਰਾਂ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਮੂੰਹ ਵੀ ਢੱਕ ਕੇ ਰੱਖਦੀਆਂ ਸੀ ਪੈਰਾਂ ਤੱਕ। ਲਿਬਾਸ ਕਾਲੇ ਬੁਰਕੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਸੀ ਨਾ। ਇੱਕ ਨਾ ਪੇਰਨ ਸਿਰ ਖੁਰ ਪਾਟੇ। ਸਿਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਖੁਰਾਂ ਪੈਰਾਂ ਤੱਕ ਸਭ ਕੱਪੜੇ ਪਾੜ ਦਿੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ, ਠੁਕਰਾਣੀਆਂ ਦੇ, ਪਟਿਆਣੀਆਂ ਦੇ, ਹਿੰਦਵਾਣੀਆਂ ਦੇ, ਤੁਰਕਾਣੀਆਂ ਦੇ, ਸਭ ਬੁਰਕੇ ਪਾੜ ਸਿੱਟੇ। ਇੱਕ ਨਾ ਵਾਸ ਮਸਾਣੀ। ਤੇ ਇੱਕ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਤਲਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਾਰ ਕੀਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਹੀ ਜਾ ਪਈਆਂ ਰੂਹਾਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਟਾਵਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਕਾਬੂ ਆ ਗਈਆਂ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਾਸ ਮਸਾਣੀ, ਮਸਾਨ ਭੂਮਿਕਾ ਮੜੀਆਂ 'ਚ ਵਾਸਾ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਜਿਨ ਕੇ ਬੰਕੇ ਘਰੀ ਨਾ ਆਇਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੰਕੇ ਸੁੰਦਰ ਜਵਾਨ ਗਏ ਤਾਂ ਬਹੁਤੇ ਸੀ, ਘਰ ਹੀ ਨਾ ਆਇਆ, ਘਰ 'ਚ ਮੁੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਆਇਆ। ਤਿੰਨ ਕੋ ਰਹਿਣ ਦਿਹਾਣੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਹਿਣ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਰਾਤ ਹੈ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਬਤੀਤ ਹੋਵੇ, ਕਿਵੇਂ ਘਰ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀ ਆਵੇ। ਬੰਕੇ ਜਵਾਨ ਬਹਾਦਰ ਸੂਰਮੇ ਗਏ ਸੀ, ਘਰ ਮੁੜ ਕੇ ਆਇਆ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਪੇ ਕਰੇ ਕਰਾਏ ਕਰਤਾ। ਉਹ ਕਰਤਾ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਤੂੰ ਆਪ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਨਹਾਰ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਤੂੰ ਆਪ ਹੀ ਹੈ। ਕਿਸ ਨੂੰ ਆਖ ਸੁਣਾਈਏ। ਕਿਹਨੂੰ ਆ ਕੇ ਸੁਣਾਉਣਾ ਕਰੀਏ, ਕਿਹਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਕਰੀਏ, ਹੈ ਮੇਰੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਦੁੱਖ ਸੁਖ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਸੁੱਖ ਨੇ, ਜਿੰਨੇ ਦੁੱਖ ਨੇ, ਇਹ ਤੇਰੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨੇ, ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ। ਦੁੱਖ ਤੇ ਸੁੱਖ ਜਿਹੜੇ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਹ ਤੇਰੀ ਰਜਾ ਵਿੱਚ ਹੀ, ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਕਿਸ ਤੇ ਜਾਏ ਰਵਾਈਏ। ਇਸ ਥਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੇ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਰੋਣਾ ਕਰੀਏ। ਦੁੱਖ ਤਿਸੈ ਪਹਿ ਆਖੀਐ, ਸੁਖ ਜਿਸੈ ਹੀ ਪਾਸ। ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤਾਂ ਦੁੱਖਾਂ ਦੀ ਭਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਹਦੇ ਥਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਦੁੱਖ ਰੋਈਏ। ਹੁਕਮੀ ਹੁਕਮ ਚਲਾਏ ਵਿਗਸੈ। ਉਹ ਮਾਲਕ ਹੁਕਮੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਆਪਣੀ ਰਜਾ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖ ਕੇ
ਵਿਗਸੈ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਲਿਖਿਆ ਪਾਈਐ ਤੇ ਜਿਹੋ ਜੀ ਲਿਖਤ ਮੱਤੇ ਤੇ ਪਈ ਨੇ, ਜੈਸੀ ਕਲਮ ਗੁੜੀ ਹੈ ਮਸਤਕ ਤੈਸੀ ਜੀ ਅੜੇ ਪਾਸ ਹੈ। ਕਰੀ ਲੋਹ ਕਰਮ ਲਿਖਿਓ ਲੇਖ ਮਾਥੇ। ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਲੇਖ ਲਿਖੇ ਹਨ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਸਭ ਨੂੰ ਭੋਗਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਭੋਗੇ ਬਿਨ ਭਾਗੈ ਨਹੀਂ, ਕਰਮ ਗਤੀ ਬਲਵਾਨ। ਐਸੀ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਰਹੁ ਰੀਤ ਮਾਨ ਮਰਿਆਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਏਮਨਾਬਾਦ ਦੀ ਸਾਰੀ ਘਟਨਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਸਾ ਰਾਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਚਨ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਫਰਮਾਏ ਸਨ। ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਦਰੂ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਖਸ਼ੇ। ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ 'ਚ ਸੰਖੇਪ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਬਖਸ਼ਣੀ, ਦਿਲ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਸ ਬਖਸ਼ਣੀ। ਗੁਰੂ ਰਹਿਮਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ। ਕੋਟਾਨ ਕੋਟ ਧੰਨਵਾਦ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ, ਗੁਰੂ ਕੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ, ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਭ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ੇ। ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਦੀ ਖਿਮਾ ਬਖਸ਼ਦੇ ਹੋਏ ਗੁਰੂ ਕੀ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਈਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ। ਰਾਮ ਕਲੀ